प्रभु के सेवक को दिने हालेलुया, परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ पढ़ते हैं, उपदेशक की पोथी कढ़ांगे सारे। उपदेशक की पोथी 5 अध्याय, उपदेशक की पोथी 5 अध्याय। जिस वेले तू परमेश्वर के घर विच जावें तां चौकसी नाल पैर धर। मूर्खां दे बलि चढ़ाउण नालों सुनण लई नेड़े आउणा चंगा है, क्योंकि जो नहीं समझते पई असीं खोट करते हाँ। अपने मूँह नाल काली ना कर अते तेरा मन परमेश्वर के सामने छेती नाल कुछ ना आखे, क्यों जो परमेश्वर स्वर्ग विच है अते तू धरती उत्ते है। इसलिए तेरियां गल्लां घटी होण, कम वधीक होण। वधीक होण करके सुपना आते गल्लां वधीक होण करके मूर्ख दी आवाज़ आउंदी। तद तू परमेश्वर दे अगे सुपना सुखे तां उसदे देण विच ढिल ना कर, क्यों जो वो मूर्खां नाल प्रसन्न नहीं हुंदा। जो सुखना तैं सुखी है सो दे छड्ड। तेरे सुखना सुखण दे ना देण नालों, तेरे सुखना सुख के ना देण नालों ना ही सुखना चंगा है। तेरा मुँह तेरे शरीर तो पाप ना करावे अते दूत दे अगे ए ना आख जो ए भुल सी। हुण खुदा दा वचन कहंदा दूत दे अगे जिहड़ा सेवक खड़ा हुंदा खुदा दा दूत हुंदा आ, ओहदे अगे कदे गप्पा ना मारो कदे भी, क्योंकि जो मैनू अज आत्मा ने मैनू ये वचन, मैं हुणे वचन मैनू खुदा दी आत्मा ने क्या बोलने वास्ते इस करके बोलिया, मैं कदे भी सुनाउण वास्ते नहीं किसी को बोलदा, क्योंकि जो खुदा दी आत्मा की गवाही दे नाल सेवकाई आ, जिहड़ी एंड टाइम मैसेज की सेवकाई आ, आखिरी समय की सेवकाई, ये आत्मा की गवाही दे नाल हुंदी आ। कोई मनुख इस सेवकाई को नहीं कर सकता। तेरे सुखना सुख के ना देण नालों ना ही सुखना चंगा है। तेरा मुँह तेरे शरीर तो पाप ना करावे अते दूत दे अगे ए ना आख जो ए भुल सी। परमेश्वर तेरी आवाज़ नाल कामों को क्रोधवान होवे अते तेरे हत्थां दा काम बर्बाद करे। सुपनियां दे वादे तो बहुतियां गल्लां दे विच व्यर्थ दी हन, पर तू परमेश्वर कोलों डर। जेकर तू किसी सूबे विच गरीबां उत्ते हनेर अते न्याऊ अते सच्चाई दा ढाडा विगाड़ वेखे तां उस गल उत्ते अचरज ना हो, क्योंकि जो वड्डियां नालों वड्डा है तकदा है अते उन्हां उत्ते भी महान है। गल कादी देश लई एक राजा जो खेतीबाड़ी का शौक रखता है लाभदायक है। आओ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग शक्तिमान खुदा, सचमुच मेरे महान पिता प्रभु जी, जो तेरे वचन लिखे सब आमीन हन खुदा बंदा, ते तेरी लाड़ी तेरी दुल्हन खुदा बंदा है वचना ते आमीन बोलती है प्रभु जी। जिन्ने लोग इस स्थान विच बैठे हैं प्रभु जी, इन्हां सबनां नूं समझ और बुद्धि, क्योंकि तेरे वचन च लिखिआ मैं जिन्हों प्यार करता हाँ ओनू मैं ताड़दा हाँ। ते सचमुच प्रभु यीशु मसीह तू अज आ पवित्र आत्मा ते एक एक जने नूं ताड़ खुदा बंदा, ताकि इन्हां दे जीवनां दा सुधार हो सके खुदा बंदा। किते मेरे महान पिता तेरे लोग चर्च आण जाण वाले लोग ना रह जाण खुदा बंदा, किते आत्मिक भुल दे विच ना रह जाण खुदा बंदा, क्योंकि अज बहुत लोग तेरे नबी ने कहा है आत्मिक भुल दे विच पै चुके हैं। ते सचमुच मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह तो अपने लोगों उस आत्मिक भुल विचों बाहर कढ़ दे खुदा बंदा। मेरे महान पिता प्रभु यीशु मसीह तेरे लोग जो बोलन उसे तरह करन खुदा बंदा, क्योंकि तेरी दुल्हन जो बोलती है प्रभु जी उसे तरह करती है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि मेरे महान पिता जो भी तेरे नियम हैं कानून हैं खुदा बंदा उस तो भी बाहर नहीं जा सकता प्रभु जी। तो मेरे महान पिता तो इन्होंने सबना लोगों से दया कर कृपा कर, जिन्हें बीमार हैं परेशान हैं दुखी हैं प्रभु जी, कर्ज के हेठ हैं खुदा बंदा, उन्होंने कर्ज को भी माफ कर प्रभु जी, क्योंकि तू दयालु ते कृपालु परमेश्वर है मेरे महान पिता। दया कर कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। मेरे महान पिता एक दे हिस्सा जिस वचन के नाल छिद जावे खुदा बंदा, ते अपने पापा तो हरेक गुनाह तो प्रभु यीशु मसीह तौबा कर लवे प्रभु जी। तू दया कर कृपा कर, तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह विच मांगते हैं आमीन। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ। ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਸੁਖਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। खुदा दी हैकल दे विच जे कुछ नहीं करना उस चीज़ नूं कदे ना बोलो। इस करके सानूं खुदा दा वचन सिखांदा आ भी तुसीं जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है, क्योंकि जे तुसीं किसी सेवक दे कोल जांदे ते खुदा दा दूत आ, एक भविष्यवक्ता आ,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਵਿਸ਼ਯਵਕਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬੋਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮਿਕ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਤਮਿਕ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਗੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ? ਉਹ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਲੋਕ ਕੀ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੀ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿੱਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿੱਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਭੈਣ ਨਿੱਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਸਲੈਕਸ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਘਿਨਾਉਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ? ਮਸੀਹ ਔਰਤਾਂ, ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਇਹ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲਣਾ, ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਭੈਣ ਨਿੱਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲੈਕਸ ਪਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਭੈਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਹੋ, ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਲੋਕੀ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸਭ ਬਹਾਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੰਗੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਤ ਤੇ ਬਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗੜੇ ਵੀ। ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਬਹਾਨੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦੇਣਗੀਆਂ?
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਮੋਸ਼ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਮੋਸ਼ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਆਮੋਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ 3 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਵੰਗਾਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਵੰਗਾਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਟਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਿਕਰਾ, ਉਹ ਸਲੈਕਸਾਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਖਾਓ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਸਮਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯਹੂਨਾ ਬਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਫੱਕੀ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸੇਵਕ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਲੀਆ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਯਹੂਨਾ ਬਸਮਾ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਯਹੂਨਾ ਬਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰਿਨ ਬ੍ਰੈਨਮ ਆਇਆ। ਹੁਣ 5ਵੀਂ ਸੇਵਕਈ ਫਿਰ ਏਲੀਆ ਤੇ ਮੂਸਾ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਉਹ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਬੋਲਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਿਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸਲੈਕਸਾਂ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਨੋ ਪਾਲਸ਼ਾਂ ਨਾ ਲਗਾਵੇ, ਬਾਲੀਆਂ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਮੇਕਅਪ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਕਿਹਦੇ ਕੰਮ ਨੇ? ਇਹ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਸਥਾਨ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਸੀਹ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਦਾਊਦ ਕਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨੱਚਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਮ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਮੂਸਾ, ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰੂਨ ਆ, ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਮੂਅਲ ਆ, ਤੇ ਨੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣਿਆਂ ਕਰੇ ਆ, ਫਿਲਮੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 2:15। ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 2:15। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ, ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ 2:15 ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਆ? ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਚਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ? ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਚਨ ਗਲਤ ਸਿਖਾਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯਹੂਨਾ 2:15 ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਆ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖੋ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭੋ ਕੁਝ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਬੀਤਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਤੀਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਪਿੱਛੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੋਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕੌਮ, ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਈਬਲ ਜੋ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਆ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੁਲਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੁਲਹਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਮੰਗਤਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਰਸ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚੱਕ, ਆ ਚੱਕ, ਆ ਚੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲੋ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪੈਸਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਾਬਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਘਾਬਰ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ, ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਆ ਕੇ ਕਹਦੇ ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੇਵਕ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਦੂਜੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸदैव ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ? ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੋਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਸੰਡੇ ਸੰਗਤੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਿਆਹ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜੇ ਕਰ ਰੱਖੜੀਆਂ ਬੰਨਣ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਖੋ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਖੋ ਲਵੋ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਖੋ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਵਾਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਬੋਂਦੜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਭੌਂਦੂ ਅਤੇ ਭਗੌੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਭੌਂਦੂ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਇਸ ਚਰਚ, ਕਦੇ ਉਸ ਚਰਚ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ,
ਮਲਾਕੀ 4:5 ਦਾ ਏਲੀਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 10 ਦੀ 7 ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਮੈਰੀ ਬ੍ਰੈਨਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੂਤ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਧਰਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੰਡਰ ਪਏ ਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਫਟ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦੇ, ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਲਈ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੋ ਜਾ ਕੇ। ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਵਾਹ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਵਾਹ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਿਓਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ, ਰੈਪਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦਸ਼ਮਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰਦੇ, ਆਮੀਨ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 10 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੱਚੇ? ਸਿਰਫ 2 ਬੱਚੇ। 2 ਨੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ। ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਪੋਕ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਹੋਣ, ਸਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਚਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਗਰੀਬੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੱਛ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੋਤਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਗਰਮ ਰਹਿਵੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੱਛ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੋਤਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਦੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੌਂਪੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਰ ਲਾ ਉਹ ਕਰ ਲਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸੌਂਪੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੌਂਪੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਡਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਤਮਿਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਆ, ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਭੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਭੂਤ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਭੂਤ ਡਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਲਓ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਆ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਭੂਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਭੂਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਭੂਤ ਵੀ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਭੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਭੱਜੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਦੌੜ ਲਾ ਲਾ, ਉਤਰ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਪਾਵਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਇਹ ਪਾਵਰ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਈਰਖਾ ਕਰਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋੜੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਪਿਓ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਰੀਆ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਆ ਧਰਤੀ ਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਲੀ ਮਾਪਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਿਓ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਮਾਪਿਓ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਿਵੇਂ ਵਰਮਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਾ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਢਿੰਗ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹੋ ਬਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਸਮਝੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ, ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਫਿਰ ਇਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਨਾਮ ਆ ਮੌਤ। ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਸੀਹ ਔਰਤਾਂ, ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਾਂਟੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਔਕਾਬ ਮਾਂ ਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੱਖੀ 'ਚ ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆ। ਦੋ ਛਾਤੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿਖਾਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਲਓ, ਨੇਲ ਪੋਲਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾ ਲਓ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਂਗ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਵੇਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਥੇ ਟੋਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਲਓ, ਬਰਕਤ ਚੰਗਿਆਈ ਸਭ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਹੀ ਕਰ ਦੋ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ।
ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਿਆਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾ ਬਣਾਓ ਵੀ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰ। ਕਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਸ ਗੰਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਆਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਹਿੱਲ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨਾ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਇਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਟ ਕਾਲ ਆਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟੋ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਚਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਕ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ, ਲਿਖਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਪਰਾਈਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਚੁਣ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਹ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ? ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੈਣ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੋ ਧਾਗਾ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਕੋ ਧਾਗਾ ਬਣਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਆ। ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਓ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬਚਾਓ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਘਮੰਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਾਣ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਾਣ ਸਮਝ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰੋ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੇ
ਅਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਊਮਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਟਿਊਮਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ, ਟਿਊਮਰ ਨੇ ਪਕੜ ਬਣਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਖੁਦਾ ਹੀ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਿਸਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, ਸਿਰਫ ਪਾਪ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਂਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੀ ਤਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਗਏ ਆ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਰੈਪਚਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਤਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਪਾਪ ਕਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀ ਆ? ਮੌਤ ਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਾਪ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਅਮੋਸ਼ ਨਬੀ ਜਦੋਂ 3 ਅਧਿਆਏ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪਾਪ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਫਸੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਲੋਕੀ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਫਸੇ, ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਪਰਸਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ, ਡਾਂਟੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਟੋ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵਚਨ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ? ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲੋਗੇ। ਸਰੀਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਝਣੀ ਨਹੀਂ? ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਬਚਾਊਗਾ? ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਪੇ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਆਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਆਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਰਕ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਠਹਿਰਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਕਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਚਣਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੁਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਨੂਹ ਤੋਂ 120 ਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਨੂਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਆਓ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਠੱਠਾ ਉਡਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਨੂਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੁਣੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦੂਤ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਤ ਆ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਵੀਜ਼ਾ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਰਾਜਦੂਤ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਸਟੈਂਪ ਮਾਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਦੂਤ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਜਦੂਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏ? ਵੀਜ਼ੇ ਆਏ, ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਕੌਣ ਲਗਾਊਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਥਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾੜੇ ਦੀ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਬਾੜੇ ਦੀ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾੜਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਬਾੜੇ ਦੀ ਭੇਡਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਊਂਗਾ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਜੇ ਕਿਸ ਚਰਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਰੂਲ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਪੱਟੀ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਉਹੀ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਬੜੀ ਸੋਚਣ 'ਚ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਭ ਆ ਦੱਸੋ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲੂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਡਾਲਰ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੇ, ਉਹਨੇ ਰੁਪਈਏ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਣੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕਾਈ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਸ ਥਾਂ 'ਚ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਤਰੇ ਆ, 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਬੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਸੰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਬਣੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਲੋਕੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਗ ਦਾ ਖੰਭਾ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਖੰਭਾ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚਾਨਣ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਨਨਿਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਉਤਰਨ। ਉਹ ਹਨਨਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਸ ਭੈਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਆ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੱਕਣਪਣ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਛਾ ਗਿਆ ਭੁਲੱਕਣਪਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪੜੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਆਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਤਮਿਕ ਦੇਖਦੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਆਤਮਿਕ ਦੇਖਦਾ। ਕਰੀਮ ਪਾਊਡਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਯਹੂਨਾ 15 ਦੀ 7।
यूहन्ना 15 चैप्टर कर लांगे, शुरू तो पढ़ लेंगे। मैं सच्ची अंगूर दी बेल हाँ, यूहन्ना 15, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਾਗਬਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਟਹਿਣੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜੋ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ यूहन्ना 15 ਪੜੋ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਾਗਬਾਨ ਆ, ਹਰੇਕ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹ ਸੁੱਟਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਯੋਜਨਾ ਥੋੜੀ ਬਦਲੀ ਉਹਨੇ, ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਉਹਨੇ। ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਫਲਿਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਊਲ ਰਾਜਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੂਗਾ, ਬੰਦਾ ਬਦਲ ਦੂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੇਵਕ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੇਵਕ ਮੇਰੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਦੂਜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣਾ ਜੋ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੂਤ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਤ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰਨਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਟਹਿਣੀ ਜੇ ਉਹ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ ਤਾਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ यूहन्ना ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਵੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੋ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕੋਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੱਡਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸੰਦੇਸ਼, ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਬੀ ਦੀ ਲਿਖਤਾ ਪਤਾ, ਜੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਿਯਮ ਠਹਿਰਾਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੇਵਕ ਵਾਲੇ ਠਹਿਰਾਏ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਥੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਟਹਿਣੀ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਟਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕਦੇ ਅਤੇ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 15 ਦੀ 7 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਭ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਗਲਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਬੋਲੇ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਗਲਤ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੇਵਕਾ ਹੀ ਆ, ਦੁਲਹਨ ਜੋ ਬੋਲੇਗੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬੋਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਬੋਲੋ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਉੱਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਟਾਕਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਖਣ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਬਰੂਦ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਆ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਮਾਕਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਂਦਾ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਜੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ 120 ਦੀ ਜਮਾਤ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਡਰ ਗਿਆ ਪਤਰਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰੋਮੀ ਲੋਕ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਥਾਣੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਫੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾ ਲੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਤਰਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖੁਸ਼ ਨਿਕਲਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ। ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਜਿਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ। ਨਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਇਹਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੱਬੀ ਬਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ? ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਥੱਲੇ ਉਤਰ, ਸੂਲੀ ਤੋਂ, ਕਰੂਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਟੰਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜੇ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ? ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਥੋੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨ 'ਚ ਸੇਵਕਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲੀ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੇ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਖੁਦ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਹੋ? ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਬੁਲਾਵੇ। ਨਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ। ਉਹਨੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪਿੰਜਰੋਂ ਖਾਏ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਆਪਣੀ। ਫਿਰ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੇਲੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਲ ਦਵੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਭਵਿਸ਼ਵਕਤਾ ਨਾ ਬਣੋ, ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚਿੰਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਕਦੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 366 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਡਰ। 366 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਇਆ 366 ਵਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। 366 ਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਆ ਨਾ ਡਰ। ਤੇ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਲ 'ਚ? 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ 366 ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਰ, ਨਾ ਡਰ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ 366 ਵਾਰ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਰ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ? ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਤੋਂ? ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਮੰਨਣਗੇ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆ। ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਆਤਮਿਕ ਭੁੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਗਵਾਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਗਵਾਚ ਗਏ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ प्रभु जी, मैं तेरे के बेनती तेरे के प्रार्थना करता, तेरा दास तेरा सेवक होने के नाते प्रभु यीशु मसीह खुदावंदा जिन्ने लोग गवा चुके हैं, खुदावंदा जिन्ने लोग आत्मिक भुल च जा चुके हैं, खुदावंदा प्रभु यीशु मसीह ओ प्रभु यीशु मसीह खुदावंदा उस आत्मिक भुल च प्रभु जी बाहर आ जाए खुदावंदा, क्योंकि समा बहुत थोड़ा है मेरे महान पिता। तेरे वचन के अनुसार समा खत्म हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह। दुल्हन उठाए जाने का समा हो चुके हैं प्रभु जी। के बाद धरती के ऊपर कष्ट का ला जाएगा तो मेरे महान पिता सारी धरती अग के नाल नाश कर दी जाएगी प्रभु यीशु मसीह। लोग अपने वास्ते मौत मंगणगे लेकिन मौत उन्होंने नहीं मिलेगी खुदावंदा। लेकिन धन वो मनुख हैं खुदावंदा जिन्होंने अपने नाम अपने जीवन तेन समर्पित कर दिते हैं खुदावंदा। तो प्रभु यीशु मसीह सचमुच खुदावंदा वो तेरे लोग वो मसीह लोग हैं जिन्हों का नाम मसीह है। तो सचमुच वो मसीह लोग प्रभु जी रैप्चर में जाने के लिए तैयार हैं खुदावंदा। तू जल्दी आ प्रभु यीशु मसीह, अपनी दुल्हन नूं लै जा खुदावंदा। जिद तक तू नहीं आंदा प्रभु यीशु मसीह असीं इसे तरह तेरी महिमा ते वडियाई दे विच लगे रहिए खुदावंदा, क्योंकि तू क्या जदों मैं आवां तुहानूं काम करदे होए पावां। ते सचमुच प्रभु यीशु मसीह जो तू आवें असीं प्रभु जी तेरे कम्मां नूं करदे होईए खुदावंदा। दया कर, कृपा कर प्रभु जी, हरेक भैण भाई नूं समझ अते बुद्ध दे खुदावंदा, ताकि प्रभु यीशु मसीह हरेक दा प्राण बचाया जाए प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि प्रभु जी शैतान ने लोगों के प्रभु जी पर्दा पा दिता है खुदावंदा। जो तेरा अग का खंभा आता है तो उन्होंने पर्दियां नूं उतार दिंदा है प्रभु जी। दया कर आ प्रभु यीशु मसीह के लोगों के पर्दियां नूं जो अखां उपर पिया होया है प्रभु जी, उन्होंने ला सुट खुदावंदा। तेरी अग आवे प्रभु जी, उन्होंने पर्दियां नूं भस्म कर सुटे खुदावंदा, ताकि लोग वेखण लग पे। प्रकाश की पोथी च लिखिया सुरमा मुल है तां जो तू सुजाखा हो जावे। सच है प्रभु जी, वो सुरमा कुछ होर नहीं, भाई विलियम मैरिन ब्रैनम का संदेश है खुदावंदा। अपनी अखां च पांदा है प्रभु जी, सुजाखा हो जाता है। एक एक जन ते दया कर, कृपा कर, जिन्हें बीमार हैं परेशान हैं प्रभु जी, सबना ते तेरी बड़ी दया अते कृपा होवे। तेरे जिंदा जलाली सामर्थी नाम दे विच मंगदे आमीन। हालेलुया।